ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਫॉर श्योर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ कि यूनाइटेड स्टेट्स आप दी डेट लिमिट हिट कर चुके हैं। The United States has officially hit the debt ceiling. इस डेट सीलिंग दे रौले नूं लैके असी अक्सर सुनते हैं कि किस तरह सरकार दे जो खर्चे हैं वो वधदे जांदे है एंड जिन्नी उन्हां दी इनकम या रेवन्यू टैक्स रेवन्यू खर्चों नूं पे करन लई इनकमिंग हुंदा है वो घट हुंदा है ते डेट सीलिंग वधानी पैंदी है। ये तां बहुत ही बेसिक सिंपल लेमैनस टर्म्स दे विच मैं दस रही हाँ। काफ़ी एक कॉम्पलीकेटेड प्रोसीजर हैगा ऑबवियसली, एंड वंस अगैन इस एकनॉमिक पॉलिसी दे विच पोलीटिकल पॉलिसी दा बहुत वड्डा रोल हुंदा है। एंड पोलीटिकल साइड ते असी कह सकते हैं कि वाशिंगटन DC दे विच इस वेले एक तरथली मची हुई है कि डेट सीलिंग नू असी इस इशू नू किस तरह हल करांगे। एक पासे रिपब्लिकन्स जिन्हां दे विच एक्सट्रीम डिविजन्स वेखण नू मिल रहे, खास करके कांग्रेस दे विच जिथे रिपब्लिकन पार्टी जिन्हां दी भावें मेजोरिटी होए वो आप दे स्पीकर नू, आप दे लीडर नू, केविन मैकार्थी नू प्रॉपरली चुन नहीं पाई, अपॉइंट नहीं कर पाई। 15 वोटां पाण तो बाद केविन मैकार्थी नू रिपब्लिकन कांग्रेस ने चुनिया एज देयर लीडर, एंड तद तो ही उस स्वेरिंग इन दिन तो ही उस पूरे प्रोसीजर राही बार बार यही चर्चा हो रही सी कि रिपब्लिकन्स किस तरह डेट सीलिंग नू टैकल करनगे अगर वो एक लीडर नहीं चुन सकते आपकी पार्टी दे विच, कांग्रेस दे विच। एंड अज वो दिन फाइनली आ चुके हैं। ट्रेजरी सैकटरी जैनेट येलन ने पिछले हफ्ते कहा सी कि 19 तरीक तक 19 तरीक नू डेट लिमिट हिट होनी है। उस तो बाद मेरे वालों कुछ एक्सट्रॉर्डनरी मेजर्स इस्तेमाल किए जाएंगे कि सरकार नू थोड़ा जा होर टाइम दिता जाए, गर्मियां तक, जून तक शायद मैं एक्सटेंशन कर सकती हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे द क्लॉक इज टिकिंग। सो व्हाट डज इट मीन? आई मीन इफ वी लुक एट सम ऑफ द बिग हेडलाइंस, राइट, सारे लोग यही कह रहे हैं, रिपोर्टिंग सारी यही सानू दसदी है कि भावें ये जो टॉपिक है डेट सीलिंग का, ये हर दूजे साल सरकार नू फेस करना पैंदा है। ऐतकी सरकमस्टांसिस कुछ वखरे हैं। ऑफकोर्स फ्रैजल इकानमी सब तो इंपॉर्टेंट इस इशू दे विच मसला यही हैगा कि इकानमी बहुत कमज़ोर ऑलरेडी है। मसी जाके इन्फ्लेशन नू थोड़ा जा कंट्रोल कर पाई है फेडरल रिजर्व। काफ़ी सख्त मेजर्स लैके, पेनफुल मेजर्स लैके इन्फ्लेशन नू थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया है। जिस तरह तुसी भी शायद एक्सपीरियंस कर रहे होने, भावें गैस प्राइसेस डाउन हैगे बट मामूली डे टू डे आइटम्स के प्राइसेस वध चुके हैं, लाइक एग्स, अंडियां के प्राइसेस किन्ने वध चुके हैं। ये डे टू डे आइटम्स हले भी इन्फ्लेशन की हालात सानू दसदे है। एक पासे इन्फ्लेशन का मसला, दूजे पासे रिसैशन का मसला। हले भी ये चर्चा हो रही है कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिक तौर पर एक रिसैशन वाल तुर रहा है। एंड इस चीज़ नू लैके भी अनसर्टनटी हैगी, लोगों नू पक्के तौर पर नहीं पता होएगा नहीं होएगा। अगर तुसी हाउसिंग मार्केट या होर फाइनैंशियल मार्केट्स की हेल्थ वेखो, स्टॉक मार्केट इस वेले रिलायबल नहीं हैगी। रियल एस्टेट मार्केट दे विच हले भी हाउसिंग प्राइसेस डिग रहे हैं। सो वंस अगैन इन सरकमस्टांसिस दे विच ये एक ऑर्डनरी डेट सीलिंग फाइट नहीं हैगी। इन चीज़ों उत्ते तुसी एक जिदा कहंदे ना एक होर अड़चन पा दो, वो हैगी जो पोलीटिकल डिस्कॉर्ड या पोलीटिकल डिविजन्स विद इन पार्टी वेखण नूं मिल रहे हैं। ये सिर्फ रिपब्लिकन साइड ते नहीं, डेमोक्रेटिक साइड ते प्रेजिडेंट बाइडन ने कहा है कि रिपब्लिकन्स जो कि मेरे नाल बारगेन करन दी कोशिश करनगे, स्ट्रिंग्स अटैच करन दी कोशिश करनगे इस डेट सीलिंग नू वधान दे लई, मैं उन्हां दे नाल बिल्कुल नहीं निगोशिएट करांगा, बिकॉज ये एक नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोसीजर हैगा। जिद्दां असीं कहंदे ना लाइट्स ऑन रखन लई, खर्चे चलाउण लई, ये कोई निगोशिएटिंग टैक्टिक, ब्लैकमेल दी अपॉर्चुनिटी नहीं हैगी। सो दोनों पासियों एक गेम जी चल रही है कि किस तरह इस नवी क्राइसिस नू अवर्ट किया जाएगा। बट ऑफ कोर्स
जिथे लॉ मेकर्स एंड लीडर्स आप दी गेम्स खेडते हैं एवरेज अमेरिकनस सफ़र कर रहे हैं सो एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट हैव टू फिगर आउट कि तुहाडे बैंक अकाउंट्स ते इन्वेस्टमेंट्स ते जो तुहाडे 401ks हैगे या होर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं या अगर तुसीं इन्वेस्टमेंट पाने दी सोचो इन सारी चीज़ों उत्ते इस नवी फाइनैंशियल अते इकनॉमिकल क्राइसिस दा की इंपैक्ट होएगा इन सारी चीज़ों नूं डिस्कस करने लई साडे नाल फाइनैंशियल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं अज इस प्रोग्राम दे विच असीं सारी चीज़ों नूं सिंपल शब्दां दे विच तुहाडे नाल शेयर करांगे तुसीं इस तरह जुड़े रहो छोटी जी ब्रेक लिए इत्थे रुकदे आ कन्वरसेशन जारी रहेगी ब्रेक तो बाद सारें का स्वागत करते हैं तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा ते अज असी इस बहुत वड्डी फाइनैंशियल एकनॉमिकल खबर नूं लैके प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली आप दी डेट लिमिट हिट कर चुके हैं इन डेट सीलिंग बारे काफ़ी चर्चा असी पिछले किन्ने हफ्तियां तो सुनते आ रहे हैं जदों तो हाउस रिपब्लिकन्स ऑफिशियली स्वेयर इन हो रहे सी जदों स्पीकर ऑफ द हाउस केविन मैकार्थी नूं 15 वारी वोट लैनी पई आप दी लीडरशिप पोजीशन हासिल करन लई सारिਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ डेट सीलिंग उत्ते legislation ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ how are Republicans going to come together so ਹੁਣ finally ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ even Janet Yellen is saying that Congress needs to raise the debt limit but Congress ਅਤੇ legislatures ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 401ks ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इन सारी चीज़ों ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਆਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ Of course, always a pleasure, Nirmal ji. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ फाइनैंशियल या इकनॉमिक चीज़ों की कोई भी ਇਹੋ जी खबर निकलती है यू द फर्स्ट पर्सन वी गो टू बिकॉज तुसी काफ़ी ठेठ पंजाबी दे विच सानू एक्सप्लेन कर दिओ कि की कुछ हो रहा है नॉट जस्ट एट अ माइक्रो लेवल बट अ मैक्रो लेवल सो लेट्स स्टार्ट विद द हाई लेवल पिक्चर राइट ये जो डेट सीलिंग का रौला है हर दूजे साल लगता है कि ये सानू सुनना पैंदा कि वो गवर्नमेंट शटडाउन होएगा डेट सीलिंग गवर्नमेंट दा बजट बैलेंस नहीं होया चैकबुक बैलेंस नहीं हुई एक किस्म दी US गवर्नमेंट दी बट this time ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ the circumstances seem a little different Republicans ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ slim majority hold ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ the economy is extremely fragile right now for various other reasons so ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਬਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਟ ਲਿਮਿਟ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ is this just another ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ boy who cried wolf ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ problem or is it different this time well this time it's combination of both of course ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ I mean ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ I not sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਟ ਟੋਟਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਫੋਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਿਸ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੇਜ਼ ਦੈਟ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਰਜਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ and as time we are on brink of both recession ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ but the good news is ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਰੇਜ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਬਗੈਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਹੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਿਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਆਲ ਦ ਵੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ US ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। Absolutely. So, you know, ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ that Treasury Secretary Janet Yellen ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ you know, Treasury ਨੂੰ special maneuvers ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ once the debt ceiling is hit. ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਡੈਟ ਲਿਮਿਟ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ what is significant about today, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੈਟ ਲਿਮਿਟ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾordinary measures are gonna be taken, what does that mean? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ extraordinary measures and ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ in terms of this big story? ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਮਨਸ ਜਾਂ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਸੈਲਰੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨਗੋਇੰਗ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਟ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋਈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੌਂਡ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਟ ਔਨ ਦ ਸੇਫਰ ਸਾਈਡ ਜੈਨੇਟ ਯੈਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਕੇ we can push it all the way to June। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਫੈਡਰਲ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ EMPLOYEES ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਟਵੀਨ ਨਾਓ ਐਂਡ ਜੂਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ that's fine as well। ਸੋ people have tendency to prolong this ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਫਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। you know it's interesting cat fight, right, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, but regardless of lawmakers ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੇ,
regardless of all of that, the clock is ticking. Officially ਉਹ countdown ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਰਾਈਟ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ once again ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਪ ਦੀ ਡੈਟ ਲਿਮਿਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੈਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਫ੍ਰੈਜਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟਡ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ once again welcome back. You know, ਤੁਸੀਂ cat fight ਕਹੀ ਹੈ, right? So I kind of want to talk about the politics of this, but before that, day to day ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਸ debt limit ਦਾ impact ਹੋਏਗਾ? You know, once again, Janet Yellen, Treasury ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ okay, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, I'll move things around, right? I think ਤੁਸੀਂ pensions ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. One of the pensions that will be affected is US postal workers, right? So it's not a huge deal, but it's not insignificant either. ਉਹ ਵੀ ਜੋ postal workers ਹਨ, I mean, they, you know, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, if they give their whole life, they deserve to get a pension, but it's temporary, right? ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, you know, worst case scenario, what does it mean average Americans ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 401ks ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣ, how do they get affected in this scenario? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਸਟੈਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸ਼ਮਿਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਡੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਫਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡਸ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆਫ ਦੋਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਰਡ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਡਰੌਪ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 4% ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਇੰਨੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 3.5% ਹੈ। ਸੋ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਅਬਾਊਟ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਆਲ ਆਫ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ 2011 ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ 2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2011। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ, ਐਨੀ ਮਨੀ ਯੂ ਬੋਰੋ ਇਨ ਐਨੀ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਇੰਗ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 401k ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, GDP ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ, ਜੌਬ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is major chunk of that is all your retirements, all your investments. तो हर बंदा ਇਹਦੇ ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਇਹ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, not million, not billion, but trillion with a T. Trillions of dollars, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਥ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਰਿਚ ਹਨ, ਦੇਰ ਮਿਡਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਈਟ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਸ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣ, ਬਿਕਾਜ਼ a lot of these people voted for lawmakers, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰੰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦ ਡੈਟ ਲਿਮਿਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, that the government should just do it. It's supposed to be done normally. It's not a bargaining chip. ਤੁਹਾਡੇ personal opinion ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ time, in this environment, once again, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ appropriate response ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ CEO, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਡਰ of this enterprise at the moment. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪ ਦੇ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ। Do you think that's appropriate? Well, see, that's a very politically, from his perspective, very politically correct statement. Because chakkar ki, it's a blinking game, ke who blinks first. Or, je aapa historically back jaye, if we talk about 95, 96, when Clinton was president, te odon House the Speaker aga Newt Gingrich. Odon they played the same game. Ke nahi ji asa we are trying to negotiate, nahi karna. And oda negative impact piya hi. They lost the House. And President Clinton again won the presidency. Yeah. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਆਲ ਦੇ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੀਅਲ ਇਲੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਆਈ ਮੀਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇ ਡੂ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਲਾਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ 95, 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਟੂ ਡਾਲਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੱਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਤੇ ਕੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ that will impact everyone। ਜੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਭ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਬਲੇਮ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਲਰਸ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, 1 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੋ ਹੈ।
So if they can push it to a Republican or je band bhi ho janda hai, so I think they will stay put. और जे ये लगन लग पिया नजर आने लग पिया कि हाँ भाई डेमोक्रेट के ऊपर ब्लेम आ रहा है, तो I think they will at some point they both have to negotiate. You know, it's interesting you say the power dynamic breakdown, right? Because yes, Democrats they call do hisse han, they have the White House, they have the Senate, but even in Congress, right? I mean, jo tamasha, right? I don't know what other word to use, right? अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ debacle, right? ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ swearing process ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਵਨ ਮਕਾਰਥੀ ਦੇ leadership appointment ਦੇ process ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕੀ all of the mainstream media, all of the experts, the political strategists ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ that if Republicans in the House ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ, how are they going to come together to vote in regards to debt ceiling? So, you know, since we're talking about the party and the politics of all of this, Republican side ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ yes we have President Biden ਉਹਨਾਂ ਦੀ Democratic Party ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ, but Republican side ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? once again ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, at least the way it seems as of now. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ how are they going to come together on this issue? See, Avi, that's a very good question, and you know, a lot of that's, you know, we have to wait कि ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ any I think more than 40 rounds of vote ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, and every single round of votes ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ he is giving up, you know, ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਵਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ you know those mega Republicans, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, and then their so called cult leader, their you know ex president, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ and that is major deciding factor। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ how nasty that's get, because ਜਿਹੜੇ moderate Republicans ਹੈਗੇ ਨੇ which are still you know way better than ਦੂਜੇ ਮੈਗਾ Republicans ਨੂੰ, how they take this step next step। so as time ਇਹਨੂੰ judge, because nobody knows, even Democrats don't know ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਵਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਭੈੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। so I think this is something this is going to be a very interesting ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ, I think unfortunately ये थोड़ा ज़्यादा तो मैसी होना है, और because there is a internal politics जिदी advantage या जिदी leverage या at least mileage लैंड दी डेमोक्रेट्स भी कोशिश करनगे। so I think ये भी कोशिश करनगे कि long term इन्हू ਆਪਾਂ delay करिए so we can pass that blame back to Republicans। तो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ Republicans ਦੀ ਆਪਣੀ internal war ਹੈ ਉਹ, plus ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। so this is going to be quite messy I think in coming days। interesting is a soft word। ਕੈਵਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ you know ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਨਹੀ ਹੋਲਡ ਆਊਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਵਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਸੀ। so it's extremely interesting, but once again ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ opportunity ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and since you work very closely with investments, ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ don't go anywhere, viewers ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, where does it make sense, ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ इन चीज़ों ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, US ਦੀ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਸ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ।
Nirmal ji, we always talk about investing in a critical climate, right? कि भावें जिन्ना मर्जी तुसी वेखो टफ टाइम चल रहा हुंदा है, किते ना किते opportunities ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ all these things up and down economy ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. So we're on the brink of recovery. एक पासेओं inflation हौले हौले बेहतर हो रही है, gas prices are down, unemployment is up. But दूजे पासे हले भी ये सुनने नूं मिल रहा है शायद recession भी हो सकता है. And हुन तीजी crisis is tridemic ਦੇ ਵਿੱਚ is this debt ceiling crisis, right? So in सारी situations ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ तक ਜਦੋਂ तक ट्रेजरी ਵੱਲੋਂ टाइम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ or maybe for the rest of the year, what would you say unofficial advice ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, where does it make sense? See, definitely. So ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ what doesn't make sense. I think at this point because biggest uncertainty market ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, so stock market is going to be very very fragile. I think stay away from stock as much as you can and ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, they lost a lot of money in stock. Real estate is not a good market at this point because recession, on top of that inflation is getting controlled. That's good. Je debt ceiling da panga na pya aur ye sab peacefully resolve ho gaya, within the next 6 to 7 months at least inflation bahut control jani hai, but that's again we don't know. So inna cheezan de vich I think these are not good investments. ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਔਰ ਪਲੈਟੀਨਮ, all that they are actually going to retain their value. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ that lately precious metal ਦੇ ਜਿਹੜੇ buy gold, don't buy gold in gold papers, gold in form of not in bonds and gold, just actual metal. If you buy that, silver is a good investment. But ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, because that will retain value and that will make you money if you invest in those, especially in precious metals. That includes gold, silver and platinum. ਜੀ, what about things like real estate? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਵੀਵ ਟਾਕਡ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੈਜਰਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਮੇਬੀ ਨਾਟ ਦ ਮੋਸਟ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਨ. Hale bhi wo cheez sense banandi, or do you feel that something has changed on the real estate side of things? See, if you talk about in general, overall throughout the country, on average decline in housing market and pricing there is 7 to 15% throughout the country. So because this is gal karo, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ interest rate, they were like in high 2s or low 3s. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ I think they are like high 5s or 6% ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ with perfect credit, that's how much you get. So ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ $15 trillion ਦਾ ਹਿੱਟ ਪਿਆ, ਜਾਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ GDP 4% ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਔਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬੜਾ ਜੈਨਰਿਕ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਥੰਬ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ. ਬਟ ਵਾਂਸ ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਗੋਇੰਗ ਅਪ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰੋ. ਐਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ US, ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਈਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਨੈਕਸਟ 4 to 6 months ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ, that will be after summer, because ਜਦੋਂ that's where when a lot of people move because of schools and all.
ਸੋ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਯੈਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬਾਈ ਦੈਟ ਹੋਮ, ਬਾਈ ਦੈਟ ਹੋਮ, ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਟਰਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਰੀਅਲ estate at this point. So interesting, right? Especially since hun na ke sirf real estate market, but the issues around the supply chain are still a matter of concern, right? And pame pandemic in cheezan nu nahi rok reha. There's other matters that are coming up in that regard. Lastly, Nirmal ji, you know, once again, agar kisi ne aap de paise kithe rakhne hon, right? Are we still in a phase that best ਤੁਹਾਡਾ option ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ cash bank account, ਆਪ ਦੇ savings account ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, or do you feel that, you know, there are some other safer or better options right now? Stock market is out. Real estate, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, it's still going down, so maybe not the best time. Is a savings account still the best option ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, that is a good option because if you need that cash, and cash is going to be king, ਜੇ recession hit ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ $2 ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ $1.5 ਦੀ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੋਰ ਡਾਲਰ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਯੋਰ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗਰ। तो जे इन्फ्लेशन घटती है तो कैश इज गुड, जो इन्फ्लेशन बढ़ती होंगी है वो जो तुहाडे कोल कैश पिया उसकी कीमत घट रही होंगी है। सो कैश इज गुड, एंड जे वाकई रिसेशन आ गई, लोगों को पैसे ना होए, then definitely cash is going to give you a lot more advantage than the people who do not have cash. Absolutely. Liquid cash is king, and ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ most of the time ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but even more so in these times. Once again, I think ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, interesting, you know, times lay ahead, but ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ government lawmakers ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ election ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ for sure, but ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ lawmakers ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈ। Always appreciate your time, Nirmal ji, and your expert insight. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜੋ, because once again ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। Have a good rest of your evening. Nirmal Maan ji joining us from California. As always, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Thanks for having me. Ji. Once again, ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਤਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।